할렐루야. 거룩한 복된 주일입니다. 오늘도 예배 자리에 나오신 우리 귀한 아름다운 가족 여러분 환영하고 또 축복합니다. 이 시간 우리의 마음과 또 중심을 다하여서 살아계신 하나님 앞에 우리 함께 예배 드리도록 하겠습니다. 오늘은 사순절 둘째 주일입니다. 우리 다 같이 신령과 진정으로 주님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 다 같이 묵도하시겠습니다. 만방의 족속들아, 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. 여호와께 돌릴지어다. 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 예물을 가지고 그 앞에 들어갈지어다. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 경배할지어다. 아멘. 언제나 좋은 것으로 채워주시며 우리의 손을 만족하게 하시는 하나님께 감사를 드립니다. 지난 한 주간 거칠고 험한 세상에서 방황할 때에 저희의 발걸음을 평강의 길로 인도해 주신 것에 감사를 드립니다. 거룩한 주일을 맞이하여 건강한 몸과 마음으로 성전에 나와 예배 드리게 하여 주시니 또한 감사를 드립니다. 오 주님, 이 시간 영과 진리로 살아계신 하나님을 예배하게 하여 주옵소서. 이 시간 성령님께서 친히 우리의 마음과 생각을 주장하여 주시옵소서. 오직 하나님께만 영광을 돌리게 하시고 예배하는 저희의 심령에는 기쁨과 소망이 충만하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 주 믿는 사람 일어나 다 힘을 합하여 이 세상 모든 마귀를 다 쳐서 멸하세. 저 앞에 오는 적군을 다 싸워 이겨라. 주 예수 믿는 힘으로 온 세상 이기네. 세상 이기네. 온 인류 마귀 계율로 큰 죄에 빠지니 진리로 띠를 띠고서 기도 드리세. 참 믿고 의지하면서 겁 없이 나갈 때 주 예수 믿는 힘으로 온 세상이 생복을 주시니 참 기쁜 일일세. 이 어두운 세상 지나서 저 천성 가도록 주 예수 믿는 힘으로 온 세상 이기네. 아멘. 믿음이 이기네. 믿음이 이기네. 주 예수를 믿음이 온 세상 이기네. 믿음이 이기네. 믿음이 이기네. 주 예수를 믿음이. 우리 다시 한번 고백합니다. 믿음이 이기네. 아멘. 믿음이 이기네. 믿음이 이기네. 주 예수를 믿음이 온 세상
아멘. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑의 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑의 영원한 그 사랑 영원한 그 사랑 예수 No, not one. No, not one. No, not, no, not, no, not, no, not one. There's not a friend like the lowly Jesus.
Hello, friends. Welcome to our last week of Challenge Accepted. So far, we've been learning that every time we face a challenge, Jesus takes care of us, Jesus shows us the truth, and Jesus helps us when we're tempted. Now, it's almost March, so for some people, that means March Madness. Now, I don't know if you know what that is, but basically, what it is people get together and they try to predict who is going to win the college basketball championship. National College Basketball Championship, NCAA. And they have these things called tournament brackets, and they would line up teams with each other and just kind of predict who's going to win out of these two teams. And then they create this whole map to decide who is going to win. Of course, they don't decide who's going to win. They're just predicting. Now, I say predicting because in today's Bible story, Jesus also makes a prediction. But Jesus' prediction is a lot more impressive and also a lot more serious than who's going to win a basketball tournament. See, as you guys know, Jesus came to earth for one reason, and that was to obey God in helping bring salvation to save everybody in the world, right? So Jesus was telling his friends, the disciples, that soon he would suffer, he would die, and he would rise again. And his disciples were just mind blown that Jesus would have to go through this. I mean, Jesus, you're the Savior. You can do anything, right? There's no way. Why would you want to die? So especially the disciple Peter was like, Jesus, this can't happen. And the Bible says Peter pulled Jesus aside and rebuked him. And that means that he used some very strong language in talking to Jesus. But Jesus says something really surprising when Peter does this. Jesus says, "Get behind me, Satan." Whoa, those are really strong words, right? But Jesus wasn't talking to Peter, really. Jesus was talking to the devil, who was trying to once again stop Jesus from doing what he was sent to earth to do. But it doesn't end there. Jesus then tells his friends, you know what? If you are my followers and if you love God, then you're going to have to walk down a similar path. What? It means that if you love God, you have to give up your own way and choose God's way. I mean, it must have been so difficult for Jesus to accept the fact that he would have to die and he would suffer, but he chose to obey God. Jesus accepted the challenge. And you know what? We have to accept that challenge too. And you know, it's not going to be easy following Jesus. I mean, some of you know already, following Jesus is pretty difficult. And Jesus gets it. Jesus gets how hard it is. And that is our big idea for today. Today's big idea is Jesus understands my challenges. So going back to basketball, when two teams are playing, the players on the team, it's very difficult for them to know who's right and who's wrong, because each team's players are going to want to say that they're right and that they won or they scored the right point and they did it fair. In order to see the whole picture, who comes in to help make those decisions? Yeah, usually a referee or a basketball official, right? Now, referees or basketball officials, they go through a lot of training and they know the game super well. And they know everything about every single play that is supposed to be made. And so when they make the call, it's not just because they like you or they just feel like, I'm just going to call this shot. It's because they see the whole picture and they know how the game is supposed to be played. Now, much like a referee, Jesus, when he looks at our lives and our challenges, Jesus sees the whole picture, not just in this moment, but what God has in store for us for the future. And Jesus understands that your challenges are difficult. Jesus doesn't sit there and say, hey, it's no big deal. Look what I had to go through, right? Jesus cares about your challenges, and Jesus is with you and helps you through it all. Now, following Jesus for sure is going to come with challenges. The Bible tells us that, and you might have experienced that in your life. I remember when I was younger, and back when we were able to do birthday parties and everybody could get together,
One of the saddest things for me is when I couldn't go to a birthday party on a Sunday because I had to go to church. And in that moment, I felt like, oh man, I wish I could go to this birthday party when I have to go to church, right? But when we choose God's way, when we choose to follow God, honor God, and worship God in every aspect of our lives, one day we are going to realize that that was a good path and that God's big picture and plans for us are always better than what we can see now. So this week, your challenge is just trust Jesus and know that Jesus understands everything you're going through. So anytime you come across something that you feel is challenging or you're finding difficulty with, turn to Jesus, give those challenges to Jesus, and let him help you through it because he's been through it all and so much more, and he loves you so much. Amen? Say it with me one last time. Challenge accepted. Let's pray. Dear God, we thank you so much for loving us so much so that you came to earth simply to die for our sins so that we may find forgiveness and so that we may have a relationship with you, God. So Lord, help us as we go through our daily challenges, that we may remember that we have a Savior who has been through it all and who understands each and every one of our challenges. Help us to trust you. Help us to trust in your big picture. Help us to know that when we choose to follow you, it may be hard, but it is worth it because being in a relationship with you is all that we need. So thank you, Jesus, for loving us. Help us to show you our love for you in everything we do. In Jesus' name we pray. Amen. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 우리 모든 죄악을 사하시며 우리 모든 병을 고치시며 우리 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우시며 좋은 것으로 우리 소원을 만족하게 하사 우리 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 감사합니다. 오늘도 예배의 자리로 부르시고 만나주시는 아버지, 주님 없이 한순간도 살 수 없는 저희들을 불쌍히 여겨주셔서 이 예배를 통하여 약속의 말씀들이 우리의 삶 속에 이루어질 수 있도록 우리를 변화시키시고 새롭게 하여 주옵소서. 사순절 기간 동안 세상 것 다 내려놓고 오직 말씀과 기도에 집중하고 철저히 회개하여 거룩한 성도의 모습으로 회복되어 주님의 뜻에 겸손하게 순종하는 아름다운 교회, 믿음의 공동체가 다 되길 기도합니다. 한 영혼을 살리기 위해 불철주야 수고하시는 이현동 목사님과 문혜자 목사님, 임다이엔 전도사님, 린다 전도사님, 집사님들과 청년들을 붙드셔서 1년 가까이 영상 예배를 드릴 수 있게 됨도 하나님의 기적이며 은혜입니다. 저들을 통하여 주님의 뜻을 이루시고 저들의 삶에 복을 내려 주소서. 페루에서 선교하시는 박화균 박민영 선교사님 가정과 사역을 사단의 세력으로부터 지켜주시고 주님 부르시는 그날까지 영혼육 강건하게 붙들어 주셔서 주신 사명 잘 감당케 하옵소서. 또한 기업으로 주신 우리 자녀들 그 생명 살려주시고 물과 성령으로 거듭나게 하셔서 세상에서 선한 영향력을 끼치는 믿음의 용사들 다 되게 해 주옵소서. 특별히 중고등부 자녀들 고아와 같이 버려두지 마시고 저들의 영혼을 살릴 사역자를 속히 보내주시길 간절히 기도합니다. 오늘도 현장 예배에 나오지 못하고 병상에서 가정에서 영상을 통하여 예배드리는 주의 백성들을 영혼육 강건하게 회복시키셔서 주의 성전에 나와 함께 예배드릴 수 있게 도와주소서. 보고 싶습니다, 주님. 또한 지난주 세상을 떠나신 김순특 권사님의 유족들을 위로하여 주시고 모든 장례 일정 가운데 주님의 은혜가 넘치길 기도드립니다. 이 시간 주의 음성 듣기를 사모하며 영과 진리로 예배드리는 모든 자에게 성령 충만함의 은혜를 부어주시고 이 예배를 통하여 주님 홀로 감사, 찬송, 영광, 존귀를 받으소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘.
준비하신 예물 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 우리 하나님 아버지, 긴 팬데믹의 시간 속에서 믿음의 성도들이 여러 가지 문제와 재정적인 어려움으로 아버지 앞에 또한 기도하며 힘든 시간을 보내고 있습니다. 이러한 어려움 가운데서도 믿음의 백성들에게 하늘의 귀한 양식과 만나를 공급하시는 하나님의 은혜와 사랑 앞에 감사를 드립니다. 오 주님, 오늘도 저희들 살아갈 수 있도록 걸음걸음을 인도하여 주시고 필요한 것, 또 해결해야 될 것, 모든 문제의 답은 바로 예수님 안에 있는 줄로 믿습니다. 주님, 이 시간에 주님 앞에 그저 감사하고 아버지 앞에 영광 돌리기 위해서 올려드리는 귀한 예물 위에 주님 은혜와 축복을 더하여 주시옵소서. 이 귀한 예물이 아버지 앞에 영광 돌리며 죽어가는 영혼을 살리는데 귀한 도구로 쓰임받게 하여 주시고, 또한 올려드리는 귀한 믿음의 백성들의 손길을 축복하여 주시고 어루만져 주시어서 그 가정에 꼭 필요한 물질과 또 귀한 하나님의 손길로 채워주시고 넉넉하게 부어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀은 마가복음 8장 31절에서 38절까지 말씀입니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받되어 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하매 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고, 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐? 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 할렐루야. 오늘도 이렇게 귀한 주일날 만나게 돼서 너무나 반갑습니다. 오늘 말씀으로는요, 마가복음 8장 31절에서 38절까지 말씀이 되겠고요. 제목으로는 조금 특별한 걸 한번 달아봤습니다. 동상이몽이라는 말. 이것이 지금 사자성어 또는 고사성어 중에 우리가 제법 많이 쓰는 말들이잖아요. 이거를 풀어서 생각을 하게 된다면 겉으로는 같은 행동을 하면서도 속으로는 각자 딴 생각을 한다라는 말에서 온 뜻이라고 하잖아요. 그런데 오늘 이 말을 왜 하느냐? 오늘 본문 앞절에 그 8장 29절에서 예수께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 물으십니다. 따르던 추종자들이 아니라 바로 예수님께서 아끼시는 그 제자들. 예수님은 지금 누구한테 관심이 있냐면 그 제자들에게 관심이 있는 거예요. 그래서 물으십니다. 그랬을 때 그 유명한 그 베드로가 신앙 고백을 하게 되죠. 주는 그리스도시니이다 라고요.
또 마태복음에서는 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이시니다 라고 아주 담대하게 고백을 했던 그 베드로가 지금 8장 32절에서 33절에 갑자기 이 베드로가 사단의 도구가 되어 예수 그리스도의 그 구속의 필수 과정인 그 고난 사역을 방해하는 방해자로 등장을 하게 됩니다. 이때 당시 이스라엘의 종교 지도자들이나 그를 따르던 많은 사람들은 그 특별히 유대인의 사상 중에 이 예수는 maybe 하나님, 그러니까는 그 메시아가 오기 전에 하나님께서 보내주신 그 어떤 선지자 중에 하나라고 그렇게 생각해 줄 수 있었던 것 같습니다. 그래서 선지자요 또는 지도자요 또는 사회사업가나 주술사 등으로 오해를 했던 것 같습니다. 그들은 이스라엘을 해방해줄 해방자가 필요했고 그리고 그들은 이스라엘을 세계의 가장 강한 대국으로 만들기를 원했던 것이 그들의 생각이고 정치적인 이념이었던 것 같습니다. 그런데 그들의 필요와 여러 가지 그렇게 생각을 했던 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 한 그 사역을 이렇게 바라보면은 그들의 의식주를 충족해 줬을 뿐만 아니라 그 다음에 각종 질병을 치유해 주셨고요. 또 그것이 심리적이든 육체적이든 어떤 질병이라 할지라도 예수님 앞에 오면 못 고치는 병이 없었습니다. 그랬기 때문에 그들은 같은 자리에 누워서 서로 다른 꿈을 꾸고 있었다라는 것이죠. 그래서 오늘 이 말이 나왔습니다. 하지만 오늘 예수님께서 말씀하시고자 하는 것은 그 영적 세력들과의 싸움, 곧 예수께서 공생애를 시작하기 전에 광야에서 40주야 금식을 하셨잖아요. 그때에 예수님께 기적과 신비와 그리고 권위를 종용해가지고 그 시험을 실패하게 만들었던 그 사탄이 나타났던 것이죠. 그런데 그는 예수님 앞에 철저하게 무너졌고 물러갔다고 했습니다. 그러나 그것이 잠시죠. 그러고 나서도 그 이후에다 사탄은 할 수만 있으면 그리스도의 사역의 방해자로 등장을 해서 자기들의 졸개인 귀신이나 마귀를 변장을 시켜서 그 제자들을 미혹을 한다거나 믿는 사람들을 하나님으로부터 멀어지게 만드는 것이 그들의 뜻입니다. 그래서 모든 악과 범죄에 빠뜨려 마치 우리 창세기에 보는 첫사람 아담을 타락하게 한 것처럼 오늘 베드로를 미혹한 그 사탄에게 예수님께서는 33절에 얘기하죠. 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다. 그렇게 말씀하십니다. 사실 여기에서 예수님께서는 베드로에게 베드로 네가 사탄이다라고 얘기하신 것은 아니고요. 여기에서 그 베드로가 8장 32절에 보면 드러내놓고 항변을 하매 그러면 여기에서 항변이라고 하는 그 뜻은 행동의 뜻은 아주 거칠게 대들다라는 그 원문의 뜻입니다. 그래서 그가 사람의 일을 생각하고 있음을 상기하게 되는 거죠. 예수님께서는 모세나 엘리야 시대의 그 기적의 영향력이나 또 예수님께서 보여주셨던 오병이어 또 물이 포도주로 만들고 각색 질병의 치유 이러한 이적들이 사람들의 이목을 잠깐은 집중시킬 수 있지만 결코 하나님에 대한 신실함을 지속시킬 수는 없다는 것을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 그래서 예수님께서는 순종과 희생이라는 메시지를 말씀을 하고 있습니다. 그래서 여기 8장
34절에 보면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 그렇게 얘기하셨고요. 또 35절에는 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 38절에는 나 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때 그 사람을 부끄러워하리라 라고 그렇게 말씀하십니다. 지금 생각해 보면 참 아이러니하게도요. 우리들 또한 베드로와 별 차이가 없는 사람들이라고 생각이 됩니다. 그래서 우리가 전에 굉장히 많이 읽었던 그 필리비안시의 그 저서를 인용해 보면 하나님은 권능으로 얻을 수 없는 것을 원하셨기에 강압적이고 맹종보다는 순종과 사랑을 바라셨습니다. 그래서 예루살렘이나 로마나 또는 그 외 세상의 권세들을 무너뜨리지 않고 인간이 되시고 사랑하시며 죽으시는 그 힘들고 어려운 아주 느린 길을 선택한 것이라고 다시 말하면 그 내면으로부터 정복을 시도하셨다라는 것입니다. 아무도 사탄은 하나님의 그 인류의 구속 사역을 그 계획을 알고 있었죠. 그래서 하나님의 구속 사역을 끝까지 방해한 까닭은 바로 자신이 하나님의 자리에 앉기를 원했고, 게다가 하나님의 그 구속 사역이 종결이 되는 그 시기에는 하나님을 부르신 천사들에게 의하여 결박되어 영원히 꺼지는 불과 유황못이 있는 무조갱 속으로 던져지는 운명이 된다는 것을 계시록 20장 1절과 2절과 10절에서 나와 있습니다. 그래서 하나님의 그 구속 사역을 계속 지연시키기를 원했고 땅끝까지 복음이 전파되는 것을 막고자 한 것입니다. 그러나 우리가 생각을 해야 될 것은 분명한 것은 사탄의 운명은 예수께서 십자가의 고난을 통해서 그 함께 구속의 사역을 이미 성취하셨습니다. 즉 바로 그때 십자가의 사건 바로 그때로부터 사탄이 이미 패배하였다라는 것이에요. 다만 예수께서 재림하여 사탄에게 이미 결정된 그 심판을 시행하기까지 사탄의 운명이 잠시 연장되었을 뿐입니다. 그래서 아마도 사탄은 최후의 발악을 지금 하고 있는 것이라고 생각이 됩니다. 지금 우리도 베드로가 그렇게 하나님에 대한 정체성, 하나님이 누구시라고 정확하게 얘기했는데 저희들은 어때요? 우리가 예수 그리스도, 즉 메시아에 대한 그 정체성, 즉 이미 저희들은 믿음으로 말미암아 하나님의 아들을 소유했습니다. 그리고 그가 우리의 주인이심을 알지만 저희들의 그 약함 때문에 한 발은 예수님, 또 한 발은 세상에 놓고 양쪽을 다 갖기를 원하는 것이 저희들의 생각이에요. 이것은 하나님이 원하시는 생각이 아니죠. 하나님께서는 너무나 간단하게 해결하도록 하고 있어요. 곧 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일로 생각할 때가 많기 때문에 너희들이 여기에서 힘들어진다고 생각을 하셨던 것 같습니다. 그렇다고 한다면 예수님을 따른다고 우리가 전부 다 선교사가 될 수 없고 또 예수님께서도 그것을 원하실까요? 우리가 모두 선교사가 돼서 저기 북한이라든지 또 아프가니스탄이라든지 뭐 그런 데 가서 전부 다 선교를 해서 우리가 순교를 하는 것을 오로지 하나님께 영광을 드린다고 예수님께서는 그렇게 얘기하고 계시지 않습니다. 포괄적으로 생각하면 그것도 포함이 되기는 합니다. 그래서 우리의 모든, 그러니까 선교를 포함한 모든 영역에서 우리들의 삶의 선택과 자세를 너무도 간단하게 말씀을 하고 있는데 저희들은 너무나 힘들게 생각을 해요. 그래서 문제는 뭐냐? 예수님께서 얘기하시는 너 자신 스스로가 하는 것이 아니라 무엇을 하든지 간에 하는 것이 아니라 순간순간마다 주님의 도우심을 받고 있음으로 인식하여
그 자신의 자만, 즉 교만을 버리고 그리고 순수한 겸손의 자세로 어떤 일을 결정할 때든 무엇을 할 때든 내가 할 수 있다라는 생각을 버리고 주님 앞에 의지하는 그 온전히 주님께 우리가 맡겨버리는 그런 삶을 살게 된다고 한다면 엄청난 그 믿음의 좋은 결과를 맺을 수 있다고 생각이 됩니다. 그런데 저희들은 세상의 부, 명예, 권력 그런 것들 다 갖기를 원하고 또 편안하게 살기를 원하잖아요. 그런데 예수님께서는 지금 그렇게 생각을 하고 계시지 않으세요. 너 자신을 부인한다라고 하는 것이 무엇을 부인하라는 것입니까? 나의 나됨, 나의 인격, 나의 모든 것을 버리라는 것은 아닙니다. 하나님께서 주시고 감당할 수 있는 그 마음 안에서 저희들이 할 수 있는 것에 최고와 최선을 다해야 되는 것은 맞습니다. 그래서 여기에서 얘기하는 것은 순수한 사랑과 순종을 의미한다고 보겠습니다. 그래서 사실 그러한 그 어떤 고난과 핍박과 또 손해와 억울함과 그리고 육체적인 고통과 가정적인 위기와 경제적인 위기 이런 것들로 말미암아 염려와 고통과 좌절 속에 우리는 항상 분주해요. 그런데 하나님께서는 그것에 대해서 왜 염려하느냐 이 믿음이 없는 자야 라고 채찍하고 거기 책망하시고 끝나시지는 않습니다. 왜냐하면 하나님께서는 아픈 자에게 손을 내밀으셨습니다. 가난한 자에게 위로를 해주셨습니다. 자, 그렇다면 지금 우리가 그 욥기의 분량을 한번 보죠. 욥기는 1장부터 41장부터 42장까지가 돼요. 그런데 41장에 해당하는 모든 그 내용은 고난, 역경, 그리고 힘든 과정을 얘기를 하고 있습니다. 근데 그거를 복구하고 회복되는 것은 42장 딱 한 장이 돼요. 이거를 틀어서 볼 때 예수님께서는 저희들이 당하는 고통이 그냥 쉽게 생각하고 있지는 않으시다라는 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 예수님께서는 오늘 본문의 내용처럼 목숨을 잇는 고통처럼 어렵다라는 거예요. 나 자신을 내놓고 그리고 내가 지금 눈에 보이는 그 이익과 명예와 그 모든 것들을 가질 수 있음에도 불구하고 그것을 내가 지금 포기하는 그러한 상태. 그런 것이 나에게 아픔이 되고 또 그것을 통해서 아쉬움 그리고 그랬을 걸 하는 그런 마음으로 와 있을 때를 너무나 잘 알고 계세요. 그래서 예수님께서는 저희들에게 어떤 이야기를 해주냐면요. 마태복음 5장 1절에서 12절까지 거기에는 팔복이라기도 하고 산성수훈이라고도 합니다. 산상수훈이라고도 얘기를 하죠. 그래서 예수님께서는 너희들이 그렇게 이 세상에서 핍박받고 누구를 위해서? 나를 위해서. 그리고 세상의 모든 사람 앞에서 네가 예수를 믿는 사람을 부인하지 아니하고 그리고 그 안에서 예수 믿는 사람의 그 모든 행위를 할 때 그리고 나로 인한 여러 가지 많은 핍박을 당할 때 거기에서 끝나지 않는다는 것을 재차 산상수훈을 통해서 저에게 위로의 길로 복을 주시겠다라고 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 뭐라고 얘기했냐면 예수님께서는 우리에게 위로의 말씀으로 결국 복의 지름길을 안내하시는데요. 첫째는 안도하고 걱정하지 말고 또 너희들이 심령이 가난한 자? 천국이 니네들 거야. 그리고 힘들고 원통하고 그리고 애통해 니들이 위로를 받을 수 있다고. 그리고 너희들이 하나님의 말씀으로 길들여져 있어서 네가 네 거를 갖는 것이 아니라 주님께서 주시는 청지기의 삶을 살게 된다고 한다면 너는 온유라는 이름으로 말미암아 땅의 기업을 받게 된다고. 뿐만 아니라 의에 줄이고 목말라 진짜 무엇이 하나님 앞에 진리요 진실인 것을 알면서 그것을 통해서도 나는
하나님의 의를 이루기 위해서는 절대로 그것을 해서는 안 되라고 하는 그러한 용기를 있는 자에게는 배부르게 해주신다고 얘기했고요. 그 다음에 자비와 국률 안에 국률하심, 그리고 마음이 청결한 자. 그래서 세상의 모든 것들을 바라보는 것보다는 하나님 그 오로지 한 분, 그 한 분을 바라볼 때 천국이 저희들 것이라고 뿐만 아니라 서로에게 유익과 이익과 화평을 주는 자에게는 하나님의 아들이라고 하는 그러한 위로. 그 다음에 의를 위해서, 즉 진리를 위해서, 복음의 진리를 위해서 핍박받는 자에게는, 즉 예수님 때문에 핍박을 받게 된다고 하면 오히려 복을 쌓는 일이라고 예수님께서는 얘기하시면서 마지막 절에 그러므로 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희 상이 큼이라고 말씀하시고 계십니다. 이렇게 본다고 한다면 오늘 이 말씀을 통해서 저희들이 생각해야 되는 것은 무엇이 진정한 믿음인지를 다시 한번 생각을 해봐야 된다는 거죠. 저희들은 정체성을 소유한, 즉 하나님의 자녀가 된 사람으로서 진리를 따르는 자예요. 그래서 하나님께서 빛과 진리로 완전히 이 세상을 덮으시고 영원한 세계를 바라보는 믿음을 소유한 자지, 그저 막연히 무엇을 쫓는, 그래서 예수님이 나에게 무엇으로 오는, 예수님이 나에게 의사로 오셨던, 의원으로 오셨던 그분이, 예를 들면 우리가 문둥병자도 그렇죠. 10명이 고침을 받았지만 그중 9명은 어디로 갔습니까? 한 명만 주님 앞에 돌아왔잖아요. 그것도 사마리아인이요. 그렇죠? 그래서 우리는 그리스도 예수를 믿음으로 소유했다고 하면서 저희들이 가지고 있는 그 당시 유대 종교 지도자들과 그를 따랐던 수많은 사람들이 이렇게 동상이몽의 그러한 꿈을 꿨는데, 우리는 오로지 진리신 하나님 그분 앞에 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 그런 사람들이 모두가 되기를 주님의 이름으로 기원해 드립니다. 잠깐 기도하겠습니다. 참으로 감사하신 주님, 저희들은 재림이라고 하는 그 생각을 하면 사도행전 1장 12절의 말씀처럼 갈릴리 사람들이 너희들이 왜 그렇게 쳐다보고 있을 때 얘기하시기를 본대로, 너희들이 본대로 그대로 예수께서 오시는 그런 좁은 재림만을 생각하고 있었습니다. 그런데 이제 넓은 의미의 재미라고 하는 것은 예수님께서 이미 성령께서 함께 하셔서 저희들의 성령을 보내주셨고 그 성령을 소유한 자로 말미암아 저희들이 주님의 백성, 주님의 자녀가 된 것으로 말미암아 이 시간 다시 한번 재림의 커다란 의미, 그 의미로 말미암아 저희들은 주님의 말씀을 깨달을 수 있었고 또 순간순간 부딪히는 모든 일에 기도를 통해서, 말씀을 통해서 하나님께서 치료해 주시고 회복시켜 주시고 그러한 것들을 저희들은 수없이 많이 받아온 사람들입니다. 그래서 오늘도 이 시간 저희들의 믿음이 흔들리지 아니하고 진짜 이렇게 서로 다른 꿈을 꾸는 그런 자들이 아니라 하나님 앞에 좀 더 신실한 그러한 당신의 백성이 되기 원합니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 이제는 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님의 넓으시고 크신 사랑과 성령의 감화와 감동과 교통하심이 오늘 이 예배를 드린 아름다운 교회 모든 성도님들과 영상을 통해서 같이 하고 있는 모든 주님의 백성 위에 그리스도의 정체성뿐만 아니라 매일매일 저희 삶 속에서
저희들은 낮아져서 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 자세로 나아갈 수 있도록 이 시간을 들어 결단하는 당신의 백성 위에 지금으로부터 영원히 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.